ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतः सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया विहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोन्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरतेयमुपनिषत्सु धर्मः ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता आविराविर्मयेधि वेदस्य महानीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वासयमनाः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः माक्षभिर्यजत्राः श्रीरङ्गैः सुष्ठुवागुंशस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेद च प्रहिणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्मै अधीहि भो भगवः अधीहि भो भगवः। ॐ असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत तदात्मानग्रस्वयमकुरुत तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः
रसगृह्येवायल्लब्ध्वानन्दी भवति को ह्येवान्यात् कप्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्दयाति यदाह्येवैषये तस्मिन्नदृश्येण येन रुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो भयं गतो भवति यदाह्येवैषये तस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य श्लोको भवति। ओम असद्वा इदमग्र आसीत् असदिति व्याकृत नाम रूप विशेष विपरीत रूपम अव्याकृतं ब्रह्म उच्यते। न पुनः अत्यन्तमेव असत् न हि असतः सज्जन्म अस्ति। इदमिति नाम रूप विशेषवद् व्याकृतं जगत् अग्रे पूर्वं प्राग् उत्पत्तेः ब्रह्मेव असच्छब्दवाच्यमासीत्। ततः असतः वै सत् प्रविभक्त नामरूप विशेषम् अजायत उत्पन्नम्। किं ततः प्रविभक्तं कार्यमिति पितुरिव पुत्रः नेत्याः तदसच्छब्दवाच्यं स्वयमेव आत्मानम् एव अकुरुत कृतवत्। यस्माद् एवं तस्मात् ब्रह्मैव सुकृतं स्वयं कर्तुः उच्यते। स्वयं कर्तृ उच्यते। स्वयं कर्तृ ब्रह्मेति प्रसिद्धं लोके सर्वकारणत्वात्। अस्मिन् वाक्ये यस्माद् एवं तस्मात् ब्रह्मैव सुकृतं सुकृतम् इति प्रत्ययः सुकृ क्रियते इति अत्र इति कर्माभिधेयकोऽपि छान्दस्य प्रक्रिया सुष्ठु करोति इति कर्तृव्याख्यातः। अतः तत्र तस्मात् ब्रह्मैव सुकृतं स्वयं कर्तृरुच्यते। स्वयं कर्तृ ब्रह्मेति प्रसिद्धं लोके सर्वकारणत्वात्। यस्माद्वा स्वयं अकरोत् सर्वं सर्वात्मना तस्मात् पुण्यरूपेण अपि तदेव ब्रह्म कारणं सुकृतमुच्यते। सर्वथापि तु फलसम्बन्धाधिकारणं सुकृतशब्दवाच्यं प्रसिद्धं लोके। यदि पुण्यं यदि वा अन्यत् सा प्रसिद्धिः नित्ये चेतनवत् कारणे सत्युपपद्यते। तस्माद् अस्ति तद्ब्रह्म सुकृतप्रसिद्धेः। इतश्च अस्ति कुतः रसत्वात्। कुतो रसत्वप्रसिद्धिर्ब्रह्मण इत्यत आह। यद्वै तत् सुकृतं रसो वै सः। रसो नाम तृप्तिहेतुः आनन्दकरः मधुर आम्लादिः प्रसिद्धः लोके। रसमेव अयं लब्ध्वा प्राप्य आनन्दी सुखी भवति। न असता आनंद हेतुत्वं दृष्टं लोके। ब्रह्मानंद साधन रहित बाह्यानंद साधन रहिता अपि अनीहा निरेषणा ब्राह्मणा बाह्य रस लाभादिव सानंदा दृश्यन्ते विद्वांसः। नूनं ब्रह्मेव रसः तेषाम्। तस्मादस्ति तत्तेषाम् आनन्दकारणं रसवत् ब्रह्म। इतश्च अस्ति कुतः प्राणनादिक्रियादर्शनात्। अयमपि हि पिण्डः जीवतः प्राणेन प्राणिति अपानेन अपानिति। एवं वायवीया ऐन्द्रियकाश्च चेष्टाः संहतैः कार्यकरणैः निर्वर्त्यमाना दृश्यन्ते। तच्च एकार्थवृत्तित्वेन संहननं न अंतरेण चेतनम् असंहतं संभवति अन्यत्र अदर्शनात्। तदाह तद्यदि एष आकाशे परमे व्योम्नि गुहायां निहित आनन्दः न स्यात् न भवेत् को हि एव लोके अन्यात्
अपानचेष्टाम् अन्यात् अपानचेष्टां कुर्यादित्यर्थः। कः प्राणयात् प्राणनं वा प्राण्यात् प्राणनं वा कुर्यात् तस्मादस्ति तद्ब्रह्म। यदर्थाः कार्यकरणप्राणनादिचेष्टाः तत्कृत एव च आनन्दः लोकस्य। कुतः? एष ह्येव पर आत्मा आनन्दयति सुखयति लोकं धर्मानुरूपम्। स एव आत्मानन्दरूपः अविद्यया परिच्छिन्नः विभाव्यते प्राणिभिः इत्यर्थः। भय अभय हेतुत्वात् विद्वत् अविदुषोः अस्ति तद्ब्रह्म। सद्वस्त्वाश्रयणेन हि अभयं भवति, न असद्वस्तु आश्रयणेन भयनिवृत्तिः उपपद्यते। प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्निद्रमानन्दं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम्। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितं शिशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीतेन च सायो बोधयत्याश्रिता। यत्साक्षात् करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाव्ये तत्समस्तं जगते। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये इन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशंवादिनः माया शक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। இப்போ மைத்ரிய உபனிஷத்துல இரண்டாவது வரியில ஏழாவது அனுவாதத்துல முதல் மந்திரம் எடுத்துக்கணும். சங்கர ஜெயந்தி நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாள். சனாதன தர்மத்துக்கு இதை விட முக்கியமான ஒரு நாள் இல்லைன்னு சொல்லணும். அப்படி இருக்கிற இந்த நாள்ல நம்ம பகவத்பாதால எப்படி ஆராதனை பண்ண முடியும்? பூ போட்டு பூஜை பண்றது எல்லாம் அவளுக்கு ஆராதனை ஆகும். அவ என்ன கொடுத்துருக்காளோ அதை எடுத்து மனனம் பண்றது ஆராதனை. அதனால சரியான ஆராதனை எல்லாமே அப்படிதான். அப்ப நம்ம இன்னைக்கு இந்த மந்திரத்தை எடுத்துட்டு இருக்கோம். அதுல இன்னும் பாஷ்யம் இருக்கு. காவி பாஷ்யம் தான் படிச்சிருக்கோம். அதுல இங்க ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு இடம் இருக்கு. இந்த வாக்கியம் நம்ம முன்னால ஜெகத்தை பார்க்கிறோம், லோகத்தை பார்க்கிறோம். லோகம் நமக்கு தெரியறதுல இருந்து தெரியாததுக்கு போகுது. இதுதான் பிரக்ரியை. From the known to the unknown. ஆனா வேதாந்தத்துல from the known to the knower.
தெரியற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறவனுக்கு திரும்புறதுதான் விஞ்ஞாதாரம் வரே விதானியா. எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறவன் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? அதனால அந்த தெரிஞ்சுக்கிறவன் தான் இங்க விஷயம். அப்போ இங்க முதல்ல உபனிஷத்து ஒரு கேட்கிற போது ஆச்சரியமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் போடுறது, ஒரு வாக்கு போடுறது. ஆரம்பத்துல இங்க என்ன இருந்தது? சிருஷ்டி ஆரம்பத்துல இங்க என்ன இருந்தது? அசத்வா இதமக்ராசீத் அப்படிங்கிறது. இங்க ஒண்ணுமே இருக்கல. நாஸ்திகன் சொல்ற மாதிரி இங்க எதுவுமே இருக்கல. அசத்வா இதம் அக்ர ஆசீத் ததோவை சதஜாயக. அப்புறம் சத்து வந்தது. இது விஷயம் தான் இப்போ முதல் ஸ்டெப் விசாரம் பண்ண வேண்டிய விஷயம். இது சாந்தோக்கியத்துல இதையே சொல்லக்கூடாது. கரெக்டா எல்லாரும் புரியுற மாதிரி விஷயம் சொல்லி அப்புறம் அந்த இது அல்ல விஷயத்தை எங்கனாலும் சொல்லி சொல்லிட்டு வேலை இதை வச்சு எனக்கு ஒரு புத்தகத்தை வாசத்வா இதமக்ர ஆசீத்னு வரும்பொழுது நமக்கு ஒண்ணுமே இல்லாததுல இருந்து எப்படி எல்லாம் வரும்? முதல்ல ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு முதல்ல நம்ம விசாரம் பண்ணி பார்ப்போம் இல்லையா? ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கிறத இங்க ஆச்சாரியால் பாஷ்யத்துல அசதிதி வியாக்கிருத நாம ரூப விசேஷ விபரீத ரூபம் அவ்யாக்கிருதம் பிரம்ம உச்சியது. அப்படின்னா நாமரூப விசேஷங்கள் இல்லாத அவ்யக்தமான பிரகிருத்தின்னு சொல்லலாம். அது அவிகிருத்தம், விகாரம் அடையாத நாமரூப விசேஷங்கள் இல்லாத அதுக்கு விபரீதமா இருக்கக்கூடியதான இது இருந்தது. சலிலம் சர்வமாசினம் உச்சேனாத்வபிகையதாசீதே நமதஸ்தம் மஹிமாதாயதைனம் காமஸ்ததக்ரே சமவத்வதாதி மனசோரேகப்ரதமையதாசீதே சதோ பந்துமதகிரவிந்தன் ஹிருதிப்ரதீஸ்யாரவயோ மனீஷா விரஸ்மீனோ விகதோ ரஷ்மிரேஷா அதஸ்மி ஆசீத் உபரிஸ்மி ஆசீத் வேதோதாதம் மஹிமானாதம் ஓ அத்தாவே ஹயः ப்ரோததே உதாகாதாயம் விருஷ்டி அர்வா தேவா அஸ்ய விரஜ்ஜனாய ததா கோவே தயவ ஆபூவ இயம் விருஷ்டேயவ ஆபூவ இதி வாகதே யதி வானா அத்யாத்யக்ஷ பரமேவ்யோ மன்ய சோ அனன்யவேதயதி மானவேதா இத்விஸ்வித்வனந்தௌசவச்சாதீன யதோ த்யாவா
यद्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन्मे ब्रह्मवनं ब्रह्म सविच्छासीत् இந்த மந்திரம் ராசதீய சூத்திரம்னு சூத்திரம். அப்போ ராசதீய சூத்திரம் ரொம்ப பிரசித்தமான சூத்திரம். சுவாமி விவேகானந்தர்லாம் அதை ரொம்ப எடுத்து பேசிட்டாரு. இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் எப்படி சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தது, அறிவில்லாதவரை பொறுத்தவரை even outwardly you require explore. நீங்க என்ன சொல்றா, பிளாக் ஹோல்னு சொல்றாங்க. வெளியில பாக்குறது எல்லாத்தையும் சக் பண்ண முடியும், ஒன்றும் இல்லாத எனர்ஜி இருக்கு, ஆனா அது என்னன்னு தெரியாது. அது நான் அசகாசிட்டு இந்த சகாசி, அசத்தும் இல்லை சத்தும் இல்லை. நாசகாசி நோ சகாசி ததாமி. அப்புறம் ரொம்ப கம்பீரமா மிஸ்டிக்கல் லாங்குவேஜ் சொல்லுவோம். இன்னைக்கு சயின்ஸ் கூட நிறைய மிஸ்டிக்கல் லாங்குவேஜ் மாதிரியே பேசுறது. நீ ஸ்ருதி என்ன சொல்றதுன்னா, தம ஆசி தமசா மூலம், இருட்டு மேல பரண்டு கிடந்தது, இருட்டு மேல பரண்டு கிடந்தது, அப்படி ஒரு டார்க்னஸ். இப்படி எல்லாம் சொல்லி ஸ்ருதி எப்படி முடியறதுனாக்கா, பிரம்ம தத்வனம் பிரம்ம சவிச்சாசி அப்படின்னு கன்க்ளூஷன். நமக்கு நாமரூபாத்மம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்னன்னா, ஒரு நாமம் ரூபம் நேம் ஃபார்ம் இருந்தா தான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதெல்லாம் கண்ணால பார்க்கணும், காதால கேட்கணும், மூக்கால முகரணும், நாக்கால ருச்சிக்கணும், முக்கால ஸ்பர்ஷிக்கணும். அப்படி தெரிஞ்சா நம்ம அதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவோம்? பிரத்யக்ஷம், பிரத்யக்ஷம், பிரபஞ்சம் சொல்லலாம். இந்திரியங்களால தெரியாது. கண்ணால் பார்க்கணும், காதால கேட்கணும், மூக்கால முகரணும், நாக்கால ருச்சிக்கணும், முக்கால ஸ்பர்ஷிக்கணும், இதெல்லாம் தெரியும். இப்படி ஒண்ணும் தெரியலையானா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? அவ்யக்தம், அன்மேனிஃபெஸ்ட். ஒண்ணுமே தெரியல, ஒண்ணுமே இல்லை. அதுதான் தம ஆசி தமசா மூலம், இருட்டுனால பரண்டு கிடந்தது. அவ்வளவு டார்க்னஸ், ஒண்ணுமே தெரியல. அது சத்து தெரியல, அசத்து தெரியல, நேம் அண்ட் ஃபார்ம் தெரியல, ஒண்ணும் தெரியல. அப்படி இருந்ததுனால அப்படிதான் சிருஷ்டி ஆரம்பத்துல இருந்தது அப்படிங்கிறது. இத யோகிகள் சமாதி நிலையில இந்த அவ்யக்தத்தை சாட்சாத்காரம் பண்ற. மனசு இந்திரியங்கள் எல்லாம், இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் இந்திரியங்கள்ல தான் இருக்கு. அந்த இந்திரியங்கள் மனசுக்குள்ள அடங்கிவிடுது. மனசு புத்தியில அடங்குது, புத்தி அவ்யக்தத்துல அடங்குது. இந்த அவ்யக்தம் அவ்யாகிருத பிரகிருதி தியானத்துல அவ்யக்தம்னு சொல்றோம். தியானம் எல்லாம் இல்லாதைக்கும் எல்லாருக்குமே இந்த அவ்யக்தம் தூக்கம். இதுல தூங்கெல்லாம் தியானம் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். சாதனாஜன்யம் அல்லாத அவ்யக்தம் எல்லாருக்கும் இதுல. யோகத்துல வரக்கூடிய அவ்யக்த நிலைய அவ்யக்தம்னு சொல்றோம். அந்த நிலை கான்சியஸா இருக்கான், ஆனா எல்லாம் போய் மறைஞ்சு விடுது. அப்பதான் இந்த விஷயங்கள்லாம் இதை பார்த்து இருட்டு மேல பரண்டு கிடக்குன்னா, நான் சதாசிட்டு சதாசிட்டு சதாமி என்ன இருந்தது யாருக்கு தெரியும்? சோ அத்த வேத யதிவா ந வேத. அந்த ஈஸ்வரன் யாரோ அப்படிதான் இருக்கான், அவனுக்கு தெரியுமோ என்னவோ, தெரியுமோ தெரியாதோ, யார் தெரிஞ்சுக்கிறவன் யார் அவன்ல அந்நியமா உள்ளது. அப்ப இதுதான் ஆரம்பத்துல ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட சாலிட் வேர்ல்டு அதை ஒரு ஷேக் பண்ணி விடுது. இதுதான் நமக்கு ரியல் நினைச்சுட்டு இருக்கோம், பிடிச்சு வச்சுட்டு இருக்கோம், என்ன தெரியறதே இல்லையா?
அது அப்படியே உலுக்கி விட்டு விடுறது. அந்த உலுக்கிறதுக்கு தான் இங்க அசத்வா இதமத்ர ஆசீத். இதுதான் நம்ம ஜெகன் மித்யாங்கிறோம். ரொம்ப ரியல் நினைச்சோம், எத்தனை ரியல் எதுவும் போயிடும். சட்டுன்னு நம்ம கூடயே ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறோம், ஒரு நாளைக்கு வயாச்சுன்னா நம்ம மறந்து போயிடும். மறதிங்கிறது ஒரு அசத்து தான், மறந்து போயிடும். அப்படி நிறைய விஷயங்கள் போயிடுறது. அது ஸ்வரூபத்தை நிரூபணமே வரல. தத்துவ நிரூபணமே வரல. தத்துவ நிரூபணம் வந்ததுன்னா ஆரம்பத்துல என்ன இருந்தது? பிரம்மம் தான் இருந்தது. மத்தியத்துல என்ன இருக்கு? பிரம்மம் தான் இருக்கு. கடைசியில என்ன இருக்கு? பிரம்மம் தான் இருக்கு. பாகவதத்துல சொல்றது பகவான் இருந்தார், அவர் தான் இருக்கார், அவர் தான் இருக்க போறார். இதுதான் பாகவதம். இது போல ஒரு நிரூபணம் பண்றதுக்கு முதல் ஸ்டெப் என்னன்னா, யோக மார்க்கத்துல போறதுக்கு இவனுக்கு அந்த சூன்யம். இதுதானே பௌத்தர்களா சூன்யவாதம், எல்லாம் சூன்யம் சூன்யம் எல்லாம் சூன்யம். ஏன்னா நீங்க எது எதை புடிச்சு வச்சுன்றது எல்லாம் சூன்யம், நத்தி இல்ல, பெரிய வாய்டு தான், ஒண்ணுமே இல்லை. அதேதான் ஸ்ருதி இங்க முதல்ல எடுத்துக்கிறது. ஏன்னா you have to dare to face that void. அது வரும், வரும். இது புராணங்கள், கவிகள் எல்லாமே இதை பற்றி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राकृत प्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वयि आगतायां नो मृत्युश्च तदा अमृतं च समभूत् नाह्नः न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथा किल परानन्दप्रकाशः न अमृतं आवेक्षीयमान अमृतत्वम एल्लम இந்த பரானந்த பிரகாஷ பரமானந்த பிரகாச ஸ்வரூபமான இது நிரூபணம். ஆரம்பத்துல எல்லாம் அசத்வா இதமத்ர ஆசீத். அவுட்வர்ட்லி போய் தேடிக்கிட்டே இருந்ததுன்னா இந்த புத்தி போய் நிக்கிற இடம் என்னன்னா சூன்யதான். எல்லாம் சூன்யம், ஒண்ணுமே இல்லை, எதுவுமே இல்லை, எல்லாம் சூன்யம். அத்தியாத்ம சாதனை பண்ற வாழ்க்கை இது சூன்யதா பிரதீதி ஒரு ஸ்டேட்ல வரும். ஒரு ஸ்டேட்ல ஒண்ணுமே இல்லை, ஒரு பகவத் பக்தியும் இல்லை, ஒரு ஆனந்தமும் இல்லை, கஷாய ஸ்திதி ஒண்ணுமே இல்லை. விஷய வாசனைகள் தான் அவ்யாகிருதமா இருக்கு. ஆனா ஒண்ணுமே இல்லை, சூன்யமா இருக்கு. ஐ டோன்ட் ஃபீல் எனிதிங், ஜடம் மாதிரி இருக்கு. அப்ப அது சூன்யதா. இதுதான் ஆரம்பமே. அசத்வா இதமத்ர ஆசீத். அந்த அசத்துல இருக்கிற இந்த சோகால்டு சத்து வந்திருக்கு. அதனால இங்க போறது இருக்கு. அந்த அறியாமை, அவ்யாகிருதம், அவ்யக்தம், அதுல இருந்துதான் முதல்ல ஆவரணம், அதுக்கப்புறம் விக்ஷேபம், சத்தியத்தை மறைக்கிறது, அதுக்கப்புறம் சத்தியத்துல ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறது. கயறு தெரியல, அப்புறம் அது பாம்பா தெரியும். இதுதான் அதோட. அப்போ இதுல இந்த பாஷ்யத்தை ஆசிச்சு असदिति व्याकृत नामरूप विशेष विपरीत रूपम अव्याकृतम ब्रह्म उच्यते. இங்க அவ்யாகிருதம், அவ்யக்தம், அவ்யாகிருதம், மாயான்னு சொல்லுது. இந்த அவ்யக்தத்துல போய் எல்லாம் லயமாகுது. அதுக்கப்புறம் அவ்யக்தாது புருஷப்பரா, அதுக்கப்புறம் அந்த புருஷா அது சாட்சாத்காரத்துல வர வேண்டிய விஷயம். இங்க அததான் சொல்றது. எல்லாமே விபரீத ரூபம், அவ்யாகிருதம், பிரம்ம உச்சத்தை. இப்ப நாமரூப விசேஷ விபரீத ரூபம் எல்லாம் நேம் ஃபார்ம்ல தான் நமக்கு இந்திரியங்கள்ல தான் தெரியும். அப்படி இல்லாத சுத்த சைதன்யத்தை இங்க சொல்றது. புனः
அத்தியந்தம் அசத்தல்ல. இப்போ நம்ம சுஷுப்தியே எடுத்து பார்க்கணும்னா தூக்கம் ஒண்ணுமே இல்லை, சுகமா இருக்குதுங்கிறோம், அப்புறம் ஒண்ணுமே இல்லை. யார்கிட்ட கேட்டாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பதில் சொல்லுவாங்க, ஒண்ணுமே இல்லையே, அங்க ஒண்ணுமே இல்லையே, நானும் இல்லை, நீ இல்ல நீ செத்து போயிட்ட, இல்ல இருக்கேன் ஆனா இல்லை. அப்ப எது இல்லை, இந்த நான் இண்டிவிஜுவல் சென்ஸ் இல்லை, மைண்ட் இல்லை, பிரபஞ்சம் இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை, ஆனா எதுவோ இருக்கு. அந்த இருக்கிற வஸ்துல கவனம் இன்னமும் போகலை. வேதாந்த விசாரம் பண்றத இந்த டீப் ஸ்லீப் ஸ்டேட்டை எடுத்து அவ்வியக்தத்தை எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி விசாரம் பண்ணி ரெகக்னைஸ் பண்ணணும். யோகாபியாசம் பண்றத மனசு இந்திரியங்களை மனசுலையும் மனச புத்தியாவ நிச்சலம் பண்ணி புத்தியும் நிச்சலம் பண்றதுக்கு இந்த அவ்வியாகிருத பிரகிருதி உள்ள மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும். இந்த அவ்வியாகிருத பிரகிருதியும் தாண்டி அந்த பூர்ணமான நிலை, அந்த பூர்ண வஸ்துவை இவன் அங்க சாட்சாத்காரம் பண்ணி பாகவதத்தில் கூட ஒரு கருது அர்ஜுனனுக்கு மீது வைகுண்டத்துக்கு போறா எங்க ஒரு இடத்துல போன அந்த இருத்து தாண்டதுக்கு சுதர்சனம், அந்த இருத்துக்குள்ள பாக்குறதுக்கு தெரியல, அந்த சக்கரம் அதை வேடிச்சுன்னு போச்சு. அப்போ வைகுண்டம்னாலே இந்த ஜோதின்னு தான் அர்த்தம். வைகுண்டம் ஸ்வயம் பிரபம், ஸ்வயம் பிரகாசமான வஸ்து. அப்போ அது வேற விஷயம். அப்போ இந்த புனக அத்தியந்தமேவ அசத், அத்தியந்த அசத்து உண்மை கிடையாது. சுஷுப்தியில அத்தியந்த அசத்தான அதுல இருந்து இதெல்லாம் வந்துச்சு. எழுந்திருக்கிற போது எல்லாம் வரும். பீஜஸ்யாந்த நிவாங்குரா, பீஜத்துக்குள்ள வித்துக்குள்ள எல்லாம் கடக்கிற மாதிரி அந்த அமைப்புக்குள்ள எல்லாம் கடக்கிறது. அசதா சஜ்ஜன்மா அஸ்தி, அசதா சஜ்ஜன்மா அஸ்தி, இல்லாததிலிருந்து இதம் இதி நாமரூப விசேஷவத் வியாகிருதம் ஜெகத் அக்ரே பூர்வம் காருப்பத்தேஹே பிரம்மைவ அதச்சப்தவாக்கியம் ஆசீது. இதம் இதம்ங்கிறது இந்த நாமரூப விசேஷவத் வியாகிருதம் ஜெகத், நாமரூபமாக இருக்கக்கூடியதான விசேஷப்படிதான இந்த ஜெகத்தானது அக்ரே பூர்வம் காருப்பத்தேஹே, முன்னாடி அது பிரம்மைவ அதச்சப்தவாக்கியம் அதச்சித்தவாக்கியமாக நிர்விகாரமாக இருந்தது. சுவாமி இங்க வந்து பிரம்ம சப்தத்தை ஏன் சொல்றதா சுவாமி? அவ்வியக்தத்துக்கு பிரம்ம சப்தத்தை இங்க இந்த அவ்வியாக்கிருத்தம் பிரம்மன்னு போடுறதுக்கு அது இங்க அசத்துன்னு சொல்றோம். இதை போய் நம்ம பிடிச்சுட்டு இருக்கோம், லோகத்தை போய் பிடிச்சுட்டு இருக்கோம், இதுதான் ரியல் நினைச்சுட்டு பிடிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ முக்கியமான லட்சியம் பிரம்ம நிரூபணம் அல்ல, பயனுக்கு. அடுத்தது வரப்போறது ஸ்டெப் அதான். பயத்துக்கு போல காரணம் என்ன, நாம ரூபத்தை பிடிச்சுன்னா பயங்கரம் வருது. எல்லாம் நாமரூபம் ஒரு நாளைக்கு இல்லைன்னா ஒரு நாளைக்கு நம்ம விட்டுட்டு அத்தியதிகம் வேதனை கொடுத்து போயிடும். அது எந்த நாமரூபமா இருக்கு, எந்த ஆப்ஜெக்டா இருக்கட்டும், எந்த இண்டிவிஜுவலா இருக்கட்டும், எந்த இமோஷனா இருக்கட்டும், எல்லாம் இதெல்லாம் வியாகம், எல்லாம் வியாகம். இதெல்லாம் இல்லாம அவ்வியாகம், இதெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் அன்மேனிஃபெஸ்டா இருக்குது. இங்க பிரம்ம சப்தம் பாஷ்யத்துல தான் இருக்கு, சுத்தி என்னதான் வரணும் முன்னாடி இங்கதான் பார்க்கணும். அந்த முதல்ல பிரம்மவித்து ஆப்னோதி வரம் அந்த சூத்திரத்தை வச்சுதான் இது எல்லாமே வியாக்கியானம். சரி, அப்போ அதுல இருந்துதான் எல்லாம் வந்திருக்கு. அசதஹாவை பிரதிபத்த நாமரூப விசேஷம் அசத்திலிருந்து நாமரூபம் மற்றதான நாமரூபம் உடையதான பிரபஞ்சம் உண்டாயிருக்கு. ரொம்ப சிம்பிள். இது ரொம்ப நம்ம பார்க்கறதுதான் ஒண்ணுமே இல்லை, அதுல எல்லாமே வெளியே வரும். அது இது நாமரூபம் பார்க்கறதுமான பிரபஞ்சம் தான் அதுல இருந்து வெளியே வரும். இது சாஸ்திர ரீதியா சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க,
किं ततः प्रतिपदं कार्यम् इति पितुरिव पुत्रः न इत्याह அப்பாலே புள்ளநினைக்கிற மாதிரியான அப்படி இல்லை. எல்லாருக்குமே சுவாமி லோகத்தை படைச்சார் அப்படின்னு அப்படியே உட்காந்து ஒரு கொடை பண்ணணும் பண்ண மாதிரி பண்ணினாருங்கிற மாதிரி இமேஜினேஷன் அப்படி இருக்கு. तत् अतच्छब्दवाक्यं स्वयमेव आत्मानमेव आकुरुत कृतवत् தானே அடைந்தார். தானே ஆனது அப்போ அப்பாலேருந்து புள்ள வந்தது போல பகவான்லேருந்து பிரபஞ்சம் வந்ததா அந்த பிரம்மத்திலேருந்துன்னா அப்படி இல்லை. அவரே அந்த பிரம்மே அப்படி ஆனது போல காண்றது. ததே தது அசச்சப்த வாச்சியம் ஸ்வயமேவ ஆத்மானம் ஏவ அகுருத கிருத்தவச். அதுவே தன்னை இப்படி பண்ணினது. லோகவத்து லீலா கைவல்யம் அதை சொன்னது. யஸ்மாதேவம் தஸ்மாத் பிரம்மைவ சுக்ருதம் ஸ்வயம் கர்த்துஹு உச்சியது. அதனால தானே இதை பண்ணிட்டதுனால இங்க சுக்ருதன்ற சப்தத்துக்கு தானே கர்த்தா. நல்லா பண்ணப்பட்டு சுக்ருதம் ஜெகத்து சுக்ருதம்னு ஆயிடும். ஜெகத் நல்லா பண்ணப்பட்டதுன்னு ஆயிடும். சொர்ணம் வளையாவும் மாலையாவும் மோதிரமாவும் அதுவே கங்கணமாவும் எப்படி மாறினாலும் சொர்ணத்துவம் விடலை. அப்படி ஜெகத் ராமரூபாத்மகமா மாறி பிரம்மத்துவம் விடல். இந்த சுக்ருத சப்தம் இங்க பிரம்மத்தை குறிப்பிடுறதா? பிரம்மத்தை குறிப்பிடுறது கர்ம விசேஷமா அதனாலதான் சுற்று கரோதி அப்படிங்கிற இதனால கிடைக்கும். சாதாரணமா சுற்று சமயத்தை திட்டங்கள் மாதிரி சுற்றுக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. சுற்று கரோதி சுவாமிஜி இங்க அது ரெண்டாவது சுவாமி. அது எடுத்தோம். சுவாமி இங்க வந்து இந்த ஆனா இங்க யஸ்மாத் ஏவம் தஸ்மாத் பிரம்மைவ சுக்ருதம் அப்படின்னு வருது சுவாமி. இந்த பிரம்மே தான் சுக்ருத சப்தத்துக்கு அங்க ஸ்வயம் கர்த்து. அங்க சுக்ருதம் அப்படிங்கிறது தானே ஸ்வயம் அகுருத. பண்ணிட்டது. இல்ல இப்ப சுவாமிஜி சொல்றது நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா பிரம்மா அபின்னமா தானே இருக்கு பிரபஞ்சம். பிரபஞ்சமே இங்க காணப்பட்டது பரமேஸ்வர ஸ்வரூபம் தான். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல முதல் நாமம் விஸ்வம். விஸ்வஸ்மைனவஹ இதம் ஹி விஸ்வம் பகவான் இதரஹ இவ பாதி. இது விஸ்வமே பகவத் ஸ்வரூபம் தான். எனக்கு அது அல்லான்னு தோன்ற தோஷத்தை மாத்திக்கிறதுக்கு இந்த பாடு எல்லாமே எனக்கு வந்து இது ஆடு, இது கொண்டு மரம் இல்லையா, கன்க்ளூஷனே என்னன்னா இந்த காடு என்ன, மரங்கள்லாம் என்னன்னு கேட்கறது வேதமே. கன்க்ளூஷன் என்ன, இதுதான் பிரம்மம் தான். பிரம்மம் தானே என்ன, பிரம்மம் தான் சத்தம் தானே. பிரம்மம் தானே என்னன்னா பார்க்கிறவன் பார்க்கப்படுற வஸ்து பார்வைங்கிற திருப்தி இல்லாத அனுபவ நிலைய சுத்தி பிரம்மமே. அதுல நாமரூபத்தை பார்த்ததுமே எனக்கு இது இருந்தது, இது தேக்கு மரம், இது இருப்ப மரம், இது கட்டல் பண்ணலாம்.
இது எடுத்து எனக்கு பழம் கிடைக்கும். இப்படி எல்லாம் அது யூட்டிலிட்டி, அதுக்கு பேரு நாமரூபங்கள்லாம் தோன்றது. அது மரத்தை பொறுத்தவரை அதுக்கு இருப்பு தான், ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்குது. நம்மதான் அதுக்கு பேரை கொடுத்து இது என்னோட சொல்லிக்கணும். அது ஆத்மாதான், அது பிரம்மம் தான். இப்படி சுற்றி சொல்லணும். அப்போ அதுவே இந்த ஜெகத்துல எல்லாம் ஆகுதெல்லாம் இருந்தது. அந்தமே வாசமே சொல்லுவோம். இதுதான் பிரம்மாவுக்கு பகவான் உபதேசம் பண்ண பாகவதத்துல. அவருக்கு கர்த்தத்துவம் வந்துடும் அப்படின்னு பயந்துக்கிறார் பிரம்மா. தான் ஒரு ஜெகத்தை சிருஷ்டிக்கணும், அதை பத்தி இருக்கிற அறிவு அப்படின்னு பொழுது பகவான் சொன்னார், நீங்கப்பா இருக்கேன், நான் தான் இருக்கேன். அப்போ என்ன, நாத ததாபி நாதமானஸ்ய நாத நாதய நாதிதம் அஹமேவாசமேவாக்ரே ந அன்யத்ய சத் அசத் பரம். சுவாமி இங்கே அது பశ్చాதகம் இதே தச்ச யோக சிஷ்யேத சோஸ்மியம். அப்ப அவர் மட்டும்தான் இருக்கார் அப்படின்னா எங்கேயிருந்து பிரபஞ்சம் வருது? நான் மட்டும்தான் இருக்கேன்னு ஒண்ணு எடுத்துட்டாலே அகமேவ ஆசம் ஏவ அக்ரே அப்படின்னு அவர் மட்டுமா இருக்கார் அப்படின்னா அப்புறம் பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிறது எங்க? அப்ப பிரபஞ்சமா தெரியறதும் எல்லாம் தெரியறதும் அவர் தான் அப்படிங்கிறது. இத அப்ளை பண்றதுதான் இன்னொரு அனுபவம். விஷயங்களை எல்லாம் ஒரே ஒரு சைதன்ய கட்டை பல பல நாமரூபாத்மகமா வெளியில தெரியுது. எனக்குள்ள இமோஷன்ஸ் தான் தெரியுது, நானாவும் தெரியுது. அத்வைதம் நமக்கு இந்த லெவலுக்கு அத்வைதம் வந்தா துக்கம் நிறுத்தமாயிடும். இங்க ஒண்ணுமே இல்லை, உருவாக்குறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. கஷ்டம் இருக்கு, இதெல்லாம் இருக்கு, அசத்துவா, இதெல்லாம் அசத்துதான். அப்ப பின்ன என்ன இருக்கு? அது இருக்கிறது வஸ்து. இது பிலாசபியா மட்டும் இருந்ததுக்கான பிரயோஜனம் இல்லை. இது எப்போ நமக்கு பரமார்த்த சத்தியமா பிரகாசிக்கிறது அப்ப புரியாயிடும். இதை நீங்க சொல்ல போறீங்க. ஆத்மனைவ ஆத்மானம் சத்தியத்துக்கு வசிக்கிறது. ஸ்வாத்மனைவ சமாத்மானம் சத்தியத்துக்கு வசிக்கிறது. தன்னே தானாவே என்ன ரூபம்? சத்திய சத்தியத்துவம் வசிக்கிறது. சத் யத் ரூபம் இருக்கும். ஒரே ஆத்மா எல்லா நாமரூபாத்மகமாகவும் மாறிக்கிறது. இது பிரபஞ்சாத்மகமா நாமரூபமா பல துக்கம் கஷ்டம் அது இதுதான் தெரியாது. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, ரொம்ப துக்கமா இருக்கு. ரசோ வைசா ரசமா தான் இருக்காங்க. இது துக்கம் துக்கமா ரசம் தான். டிராஜடி எல்லாம் வருது, அதுவும் ரசம் தான். சோக ரசம். ஆக்சுவலா இந்த அத்வைதத்தை வச்சிருந்துதான் இந்த ரசசாஸ்திரம் சாகித்யத்துல ரசசாஸ்திரம் இங்கிலீஷ்ல ரசசாஸ்திரம் இல்ல, அந்த அது இல்ல, அந்த ரசம் இல்ல, இது நவரசம். எஸ்தெட்டிக்ஸ் மட்டுமல்ல, அது சாஸ்திரத்துக்கே எல்லா ரசங்களையும் சொல்றது ரசகங்காற்றம் சாகித்யம். அது சாகித்யத்துல எல்லா ரசங்களும் இங்கிலீஷ் அப்போ அதுதான். இப்போ ரசோ வைசா எதுக்கு சொல்றாங்க? அது எந்த ரசமா இருக்கு, அந்த ரசம் எல்லாம் அவரோட சொல்லுவோம். ஜடத்துல இருந்து ரசம் வரவே வராது. ரசம் வருது சைதன்யத்துல இருந்து தான் வருது. ஆத்மாவில் இருந்தால் சைதன்யத்துக்கு ரசம் வருது. ஆத்மாவோட ஸ்வரூபமே ரசம். அப்போ
வேதம் பார்த்து ரசம் அனுபவிக்காம நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்படியே சொல்லுங்க. ரசசாரோ அமிர்தம் பிரம்ம ஆனந்தோ ஞானமுச்சதே. அதுதான் காரம், அமிர்தம், பிரம்ம, ஆனந்தம். இதனால ரசத்துக்கு பிரமோத ரசத்தை நாமரூபாத்மகமா பண்ணியிருக்காங்க. நம்மளுடைய ஆத்மாவிலே பின்னம்னு பார்க்கறது தான் அவித்யை. அந்த அவித்தியை நிவர்த்தி பண்றதுதான் இங்க இப்போ வேலையை. அந்த ரசம் வரும்போதுதான் இவன் சுவாமி இந்த ஒரு வாக்கியம் இல்ல தத் சுக்கிருதம் உச்சத்தை இன்னொரு சுக்கிருத்தை விட்டு போயிருக்கு சுவாமி. அதான் அது எனக்கு புரியல சுவாமிஜி தான் கேட்கும். சரி. அப்போ ரசோவை சஹ இதச்ச அஸ்தி குதஹ ரசத்வாத் குதஹ ரசத்வ பிரசித்திர் பிரம்மண இத்யதாஹ यद्वै तत् सुकृतं रसो वै सः रसो नाम तृप्ति हेतुः आनंदकरः मधुर आम्लादिः प्रसिद्धः. மதுர ஆம்லம், ஸ்வீட் வேணும், புளி வேணும், காரம் வேணும், இதெல்லாம் என்ன ரசம்? சுவாமி இது ஒன்று நல்ல புரியாது. மதுர அம்லாதி இந்த ரசம் தான் புரியும். எல்லா பேதத்தோட இருக்கிற ரசம் நமக்கு தெரியாது லோகத்தில். இதுவே தானே ரசோ வைசா. சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள் கிட்ட வந்து இந்த வாக்கியார்த்தம்னு சொல்லுவா. அப்போ அது கொஞ்சம் கூட சாஸ்திரியமா சொல்றது வாக்கியார்த்தம். அந்த வாக்கியார்த்த விசாரம் வந்து ஒருத்தர் வந்து சாகித்யத்திலையும் நான் சொல்றேன். யூஸ்வலா சாகித்யம் வாக்கியார்த்தத்துக்கு அப்ப அவர் சொன்னார், இது மாதிரி இது வாக்கியம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அந்த ரசம் கிடைச்சுட்டானா ஆனந்தி பவதி, ஆனந்தத்தை அடையறான். அதனால விஷயங்கள் இருக்கிற சுகம் அந்த ரசமான ஆனந்தம் தானே அடையறான். சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள் அப்ப சிரிச்சிருந்தா நந்தி பவதி பசு பவதி. நந்தி ஆயிடும், பசு ஆயிடும். வெளியில தண்ணில இருந்து அந்நியமா இருக்கிறது எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இதுதான் ரசம் வச்சிருந்தாங்க. நந்தி பவதி பசு பவதி. வெளியிலதான் ரசம் அந்த ரசத்துக்கு வேண்டி இசைக்கான அடையும். அதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்க ரசம் கிடைக்குமா, கிடைக்குமா, ஏதோ ஒரு சாப்பிடுறதுக்கு சுகத்தில் கிடைக்குமா, மதுரை அமராதியா எங்கேயோ ஒரு டேஸ்ட் ஒரு சாமான் கிடைக்குமா அலையது. சம்டைம்ஸ் சாப்பாடு ஒரு இடத்துல கிடைக்கும்னா ஒரு விஷயம் ஓடணும். திருவண்ணாமலையில கிரி பிரதட்சணம்னு போன இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா போயிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு இடத்துல சாப்பாடு வந்து கட்டு டியூட்டி வந்துருக்கும். அப்புறம் வரிசையா இருந்துடும். அப்புறம் இன்னொரு இடத்துல அங்கேயும் காலையே அப்போ ஏதோ ஒரு ரசம் நாக்கு ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கிறதா. அப்ப அந்த ரசம் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். ஆனா இங்க என்ன சொல்றது, ரசோ நாம திருப்தி ஆனந்த கர்ம மதுராமலாகி ரசம் ஏவாயம் லப்த்வா பிராப்ய ஆனந்தி சுகி பவதி. அந்த ரசம் கிடைச்சிட்டு இந்த லோகத்துல நம்ம வாழணும். ஏதோ ஒரு சுகம் கிடைக்க அப்படிதான் மனுஷன் ஏதோ கிடைக்கும். ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன், ஏதோ நாளைக்கு ஏதோ கிடைக்க போகுது, ஏதோ ஒரு சுகம் கிடைக்க போகுது. சம்பிராப்தம் புரா சாம்பிரதி பிராப்தம் திடப்பிரத்யாம் வாஞ்சா மாத்திர பரிகிரகாவதி வரும் எத்துள்ள சக்தா வைத்து. பழைய காலத்துல இத்தனை காலமா எனக்கு கிடைச்சிருக்கேன், இப்ப கையில இல்லை. சான்ஸ் ஒன்றும் இல்லை, இமேஜினேஷன்ல மட்டும் ஏதோ கிடைக்கும். அதை விட்டுறது எப்படின்னு கேட்கறாங்க. இருந்தாலே விடுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. அப்போ இங்க வந்து இந்த ரசம் கிடைச்சிட்டாங்கன்னா
லோகத்துல எல்லாருக்கும் ஒரு சுகம். இதை பற்றி யாருக்காவது ஏதாவது சொல்லணும்? சாம்பார்லாம் விஷயம் யஸ்வாத்மநீதம் நிஜமாய விபாகம் திரோஹிதம். ஜாகிரத்துல அது பிரகாசிக்கிறது, சொப்பன சுசுப்தியாகிய மறையிறது, அபித்தது அதோட திருஸ்வரூபதா மறையதே ஸ்வயம் பிரகாசத்தன்மை அப்படியே இருக்கு. அபித்தது சாட்சி உபயம் ததீக்ஷணை, அது அப்படியே சாட்சியா எல்லாத்தையும் சொப்பனத்தையும் ஜாகிரத்தையும் பார்த்துட்டு அப்படியே இருக்கு. திருதயம் ஈக்ஷதைன்னு சொல்லல, உபயம் ததீக்ஷதை. ஜாகிரத சொப்பனங்களை பார்த்துட்டு இருக்கு. அது சுசுப்திங்கிற சாதனை என்ன? ஆத்மாதான். அது ஆத்மாதான். அந்த நேரத்துக்கு வந்திருக்கிறதுனால நம்ம டீப் ஸ்லீப் சொல்றோமே தவிர that is existence. அவித்வது அதோட நம்ம என்ன சொல்றோம், அதுக்கு ஒன்றும் தெரியலையே, அதுக்கு தெரியாயுமேன்றதுலயே கிடையாது. தெரியாயுமே நான்கு ஒரு ஆளுதான் இருக்கிறதே தவிர எழுந்து சுகமா இருக்கு. யாருக்கு சுகமா இருக்குது? நாம இருக்கலையேங்க. அப்புறம் சுகமா யாருக்கு இருக்குது? சுகமா இருந்த பொருள் அதுவே தானே சுகஸ்வரூபத்தை அனுபவிச்சு இருந்தது. அதனால அப்படியே வந்து அபித்தது அதுல அதோட திருஸ்வரூபதா அபரிலுப்த சைதன்ய சுபாவா, யுக்தமாகாத சைதன்ய சுபாவம். சொல்றது இது never become dim. அதோட ஸ்வயம் பிரகாச தன்மை மறைஞ்சே போகாது. இது இருக்கக்கூடாது. கண்ணை தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிற ஒரு நோயிங்னஸ் அது போகவே போகாது. அவேர்னஸ் அது போகவே போகாது. அது அப்படியே இருக்கு. அப்போ அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது அதுவே ரசம். அதோட ரசம் தான் நம்ம டீப் ஸ்லீப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோம். கண்ணால பார்க்கறதுக்கு ஒண்ணுமில்லை, காதால கேட்கறதுக்கு ஒண்ணுமில்லை, வளர்க்கறதுக்கு ஒண்ணுமில்லை, ருச்சிக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமில்லை. ஆனால் எழுந்ததுக்கு அப்புறம் சுகமா இருந்தது. நம்ம மைண்ட் வந்து நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு அந்த சுகம் அதெல்லாம் இல்லை, ஸ்லீப் தானே ரெஸ்ட் தானேன்னு சொல்லுவோம். யூ ஹாவ் டு அப்சர்வ் இட் when you wake up. And a strange well-beingness, it is incomparable. ஜாக்கிரத்தில் என்னெல்லாம் கிடைச்சாலும் you will go for that. எழுந்ததாக இந்தியன் பிரசிடென்ட் ஆக போறாங்கன்னா 2 மணி தான் எழுதுறாங்க. இன்னும் 2 மணி நேரம் நீங்க எழுதுதான் ஹார்டா. அப்போ அது ரசம்ன்றது பிரம்மத்தோடைய ஸ்வரூபம். நாங்க தெரிஞ்சுக்காத நம்ம அத ரசம்ங்கிறது ஆத்மாவோட இது நிரூபணம் பண்ணது விசாரத்தால தெரிஞ்சு அந்த ரசத்தை நிரூபணம் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஆனா அந்த லீலா நம்ம சொல்லுவோம்னா அது மனசு கூட சேர்ந்து இந்திரிய வியாபாரங்களோட சேர்ந்து ரோகமா பிரிஞ்சு அப்போ அதோட ரசத்தன்மையெல்லாம் மாறாததுனால விளையாடிங்க. இந்த ரசம் அந்த ரசம் பாட்டுல ரசம் டான்ஸ்ல ரசம் எல்லாம் வந்து அது கொஞ்சம் வந்து காட்டுறது கொஞ்சம் வந்து ரசம் வருது, அப்புறம் மருந்து போடுது, ரசம் வருது, மருந்து போடுது. So ரசவர்ஜ்யம் ரசோப்யஸ்ய பரம் திருஷ்ட்வா நிவர்த்ததே. சாதனா விஷயத்துல நம்ம இந்திரிய விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து வித்ரா பண்ணினா என்ன ஸ்லோகம் தேஹினஹ ரசம் தந்தே நிராஹ. You are not அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதையானா அதுக்கு அடிக்டட் ஆகலைன்னா அதுதான் வழி. அதுலேருந்து விட்டு நிற்கிறதுனா வழி. ஆனா அதோட டேஸ்ட்
டேஸ்ட் எல்லாம் போகாது. பரம் திருஷ்டுவா ஏவ நிவர்த்தி. அது ஆத்ம சாட்சா்காரத்தால அப்படின்னா அந்த வஸ்துக்களோட எல்லாம் சொருபம் ஆத்மாவாக்கும் தெரியறதுனால பரம் திருஷ்டுவா ஏவ நிவர்த்ததை. ஆமா, அதுல ஆனா அங்க வந்து வாசனைங்கிறது இது என்னன்னாக்கா விஷயங்கள்ல இருக்கிற ரசம் அஜ்ஞானத்தினால அது ஆத்மாவாக்கும் அதுவும் நானும் வேறையே இல்லைங்கிறது தெரிஞ்சுட்டா அப்புறம் அந்த ரசம் வரவே முடியாது. அது அது ஆத்ம ரசம் தான். बाह्यानंद साधन रहिता अपि निरेषण அப்பனா மகான்கள் கூட வெளியில எல்லாம் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டு எல்லாம் இருக்கும் பொழுதும் கூட அவ அந்த ரசம் ஆத்மாதுன்னு தெரிஞ்சுக்க. இப்ப மதுராம்லாதிகள்லாம் எடுத்துட்டாலும் மதுர ஆம்லாதியில இருக்கிற ரசம் ஆத்மால இருக்கிற ரசம் தானே சுவாமிஜி. அப்போ ஞானிகள் அப்படி பாக்கறான்னு அர்த்தமா? அவ வெளியில எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுதும் பாஹ்ய ஆனந்த சாதனை அதுக்குன்னு அவ எத்தனை பண்ணல, அப்படி எடுத்துக்கலாமே. சாதன ரஹிதா அனீஹாபி நிரேஷணாபி பிராமணாः பாஹ்ய ரச லாபாதிவ சானந்தா. அது போல சந்தோஷம் ஞானிகிட்ட தெரியுது. ஞானிகளை பார்க்கறத வெளியில இருக்க ஒண்ணுமே இல்லாம சந்தோஷமா இருக்கிறத பார்க்கிறோங்கிறார். அதனால ஆத்மா ரசம் கிடைக்கிற மாதிரி ஒண்ணுமே இல்லை. அடுத்த நேரத்துல சாப்பாடு எங்க கிடைக்கும் தெரியாது. இது நடந்துருக்காரு. அவர் பார்த்து ராஜா ஆத்மனி ஆனந்த காரணம் எப்படி நீங்க ஆனந்தமா இருக்கு அவத கேவலாத்மன அப்படியே தனியே நடந்துருக்கு. எதுக்கிட்டையும் கச்சை இல்லை, நிசங்கமா இருக்கு, ஆனந்தமா அப்படி ஒரு திருப்தி ஒரு நிறைவு இருக்கு. அந்த அதை பார்த்துட்டு கேட்கிறார். பார்த்துட்டு கேட்கிற இது எப்படி முடியும்? எப்படி வெளியில இருக்கிற ஒரு வஸ்து இல்லாம எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும்? வெளியில இருந்து ஒண்ணுமே இல்லாம எப்படி ஆனந்தம் வருது? ஆத்யானந்த அந்த ஆனந்தத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு சாதனை வேணும், இதுல பணம் வேணும். இல்லாட்டா அதுக்கு இருக்கிற அது எதுவுமே எல்லாம் வேணும். இது ஒண்ணுமே இல்லை. ஒண்ணுமே இல்லாம அங்கீகா ஆசையும் இல்லை. அப்படி இருந்தது வாக்கியரசலாபாதிக சானந்தா விஷயம். அத்வைதாக்கள் வந்து இது சுயமே நிறைய பேர் பார்க்க கிடைச்ச மாதிரி தான் அப்படி இருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் நடுவிலையும் இருக்கா ஒண்ணுமே வாழ்க்கை ஒண்ணும் இல்லாத ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, ரொம்ப திருப்தியா இருக்கு. आत्मनि यत् सुखम ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम आत्मनि आत्मनि यत् सुखम निन्दते आत्माविலே அந்த சுகம் கிடைக்கிறது. பிரம்ம யோக யுக்த ஆத்மா யோகம் வந்து பிரம்ம யோகம், ஆத்மாவிலே அந்த யோகம் க்ஷயம் சுகம். அந்த சுகம் வந்து ஏற்ற தாழ்வு இல்லை. பகவான் தமிழில ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாத சுகம். போக்கு வரவிமில் வரவிமில் புதுவெளி அருள் போற புதுவெளிதான் இங்க சொல்லப்படாது. ஆகாஷ வெளி ஆகாசம் ஆத்மாவாக ஆகாசம். இந்த ஆத்மாவாகிற ஆகாசத்துல எந்த ஒரு ஆனந்தம் இருக்கோ அந்த ஆனந்தம் வந்து வேற எதுலையும் கிடைக்காது. அப்போ வாக்கியானந்த சாதன ரஹிதாக அப்படி நாம இப்ப சொன்ன மாதிரி விஷயங்களை அனுபவிச்சது சுகம் இல்லை. விஷயங்களை அனுபவிக்கிறது சரீரம் இருக்கிற வரைக்கும் யாருக்குமே மரண பரியந்தம்
பிராரப்தவசால் எந்தெந்த விஷயங்கள் இருக்கோ அந்தந்த விஷயங்கள் வரும். அதை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும், அது வழி கிடையாது. பிராரப்தவசால் வரணும், ஆனா பிராரப்தவசால் மட்டும்தான் வரும். ஆகாமி செஞ்சு இதுதான் ஜீவன் முக்தரோட லட்சணத்துல எதிர்ச்சாலாப சந்தோஷம். அதுக்கு வேண்டி யத்னம் பண்ணல, அதுக்கு வேண்டி ஆசைப்படல, அதுக்கு வேண்டி ஓடுறது நிரேஷனாக அதிகா அது கிடைச்சாதான் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன். அப்படி இல்லை, இதுதான் சந்தோஷம். ஏன்னா பிராரப்தத்தை பற்றி யாராலும் பஞ்சதிசையில நிரூபணம் பண்ணியிருக்காங்க. பிராரப்தத்தை தடுக்கவே முடியாது. கொஞ்சம் பணக்காரனா பழைய பணவர்த்திக்கு யோகியம் எங்கெங்கோ வரும், ஏதோ விதத்துல வரும். துக்கம் வர்றதுக்கு காரணமாச்சு, அது எப்படியோ துக்கம் வரும். துக்கம் வர ஓட்டையெல்லாம் அடைக்க முடியாது, எல்லா ஓட்டையும் அடைச்சுதான். மரணம் எவன் பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கு எல்லா ஓட்டையும் அடைச்சு ஒரு துக்கம் உட்காந்து அதுவே எவன் ஆகும். எல்லா துக்கமும் ஒன்றும் இல்லாம இருக்கிறதேதான் துக்கம். அப்ப அதனால இத பிராரப்தத்தை யாராலையும் தவிர்க்க முடியாது. பிராரப்தத்திலிருந்து தவிர்த்து பார்க்கணும். எதிர்ச்சையா வரக்கூடிய சுகதுக்கங்களை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இதுல எது கேட்கணுமாக கேட்கணும், பேசணுமாக பேசணும். இந்த ரசம் எல்லாத்தையும் இருக்கிறதுனாலையும் அப்படியே இருக்கிறதுனாலையும் அது சாத்விகமான ஸ்பிரிச்சுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லலாம். ஸ்பிரிச்சுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு டிரைவ் பர்சன் இல்லை, ஒரு ரசிக்க தெரிஞ்சோம். அது பிராணநாதி கிரியாதான். அதனால பிரம்மம் இவாளை பார்த்து பிரம்மம் ரசஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது தெரியுது. இப்போ விஷய சுகங்கள் அனுபவிச்சு ரசிக்கிறவன கூட பார்த்தா கூட அது தெரிய நமக்கு அவனுக்குள்ள அது ஆனந்தத்தை அதான் ராமகிருஷ்ணரோட ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கதையில அது கூட்டியும் மக்கள் குடிச்சுட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க. இப்ப கூட்டிட்டு போற வாழ்க்கை இந்த பக்கமா அவர் கூட்டிட்டு வந்துட்டோமே கஷ்டமா இல்லையோ, வண்டியில நிறுத்ததுல அவங்க கூட நேரம் ஆடிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க டான்ஸ் பண்ணிட்டு நல்லா இருக்கு, இங்கே நிற்காது வேலை போ அப்படின்றாரு, இங்கே நிற்காது வேலை. அப்போ ஏதோ நம்மளுக்கு ரசம், அந்த ரசம் ஒரு ரோகா உண்டு, ஹிந்தி ரோகை ஆட்டு ஞாபகம் இருக்கு. கண்ணு ரசம் இருக்காங்க. பாட்டில் டான்ஸ் ஆடுறது, பாட்டிலோட டான்ஸ் பண்ணல, நீதான் டான்ஸ் பண்ற. ரசம் உனக்குள்ளதான் இருக்கு, ரசம் உன்னோட சொல்லுதான் இருக்கு. ரசம் இந்த பழக்கத்தை பண்ற மாதிரி பழக்கத்தை உள்ள பூர்ணம் வச்சு வெளியில மாவை வச்சு கவர் பண்ணிட்டு அந்த மாவோட இல்லாத அந்த மாவை கழிச்சு அப்புறம் அது மதுரம் வரும். அது மாதிரி இது பாடிங்கிறது ஆத்மாவில் இருக்கிற ரசத்தை கொஞ்சம் கவர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த டேஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த ரசம், அந்த ரசத்தை அனுபவிச்சுட்டு இந்த பழக்க வச்சிருக்கு. என்னமோ அந்த காது வலிக்கிறது ஒரு ஆயுர்வேத ட்ரீட்மெண்ட் ஏதோ ஒரு சொல்ல வேண்டாம் நெருப்பு சூடு வச்சாங்க. அது உள்ளே ஏதோ ஒரு செக்யூரிட்டி ஆகும். அவர் சொல்லிட்டு அவர் சொல்லிட்டுதான் இந்த கஞ்சாலாம் சாப்பிடுறது வாங்கிட்டு உள்ளே ஒரு டேஸ்ட் ஒரு ரசம் வாங்க. இந்த கஞ்சாவோட பேரை சொல்லிட்டு தான் சொல்லலாம்.
அதே மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் பாடிக்குள்ள இருக்கு. அது நீங்க தியானம் பண்றது, ஜபம் பண்றது, அப்போ எல்லாமும் அது செக்ரேட் ஆகும். ஆனா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வரும். ஒரே அடிக்கு திருப்பாடு பிடிக்காது. அது வெளியில இருக்கிற ஒரு வஸ்து ஆசிரியச்சு அந்த ரசத்தை இவன் வெளியில கொண்டு வந்து பார்த்தாங்கன்னா அந்த வஸ்துவாலதான் இந்த ரசம் நினைச்சு அது கடுமையாயிடும். இந்த ரசமும் இவனுக்குள்ள இருக்கு. இந்த ரசத்தை வெளியில எந்த காரணமும் இல்லாம வாழ்க்கை பூரா அந்த ரசத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த சௌக்கியத்தை அனுபவி. சௌக்கியம் பேரு சௌக்கியம். எக்ஸென்ட்ரிசிட்டியோ டூ மச் எக்ஸ்ட்ரசி டிரான்ஸ் எல்லாம் இல்லை. ஒரு சௌக்கியம், ஒரு சாந்தி, பிரசாதம். அந்த பிரசாதம் அது நமக்குள்ளே இருக்கு, எல்லாருக்குள்ளே இருக்கு. அது எல்லாரும் அந்த ரசம் அனுபவிக்கிறார். இந்த ரசம் நம்ம ஜீவந்தம் ஆனந்தா ஏது வாழ்ந்தே இருக்குது. ஆனந்தம் தான். நம்மள தவிர இந்த நாய் கூடைகள் இருப்பாங்க, அது தீனி கிடைச்சு விட்டாங்க. அதுக்கு நம்மள மாதிரி ஒரு சினிமா பார்க்கணும், இல்லாதான் ஒரு பாட்டு கட்டணும், இல்லாதான் ரசம் ஒண்ணும் தோணல. நம்ம பாட்டு இருக்கு, அது இருக்கிறதே அவங்க இருக்கு. நம்மளும் அப்படிதான் இருந்தோம். முன்னாலேதான் அக்ரஹாரத்துலாம் நம்ம பார்த்துக்கணும். ஆச்சல்ல திடீர்னு உட்காந்து ராத்திரியே உட்காந்து போயிட்டு ஏன்னா இருக்கிறதே ஒரு ஆனந்தம் இருக்கு. இருக்கிறதே ஒரு ஆனந்தம் இருக்கு. ஆனந்தம்ங்கிறது நம்ம சொருபமா இருக்கு. ஆனா அது தெரியலேங்கிற தோஷம் தான் இருக்கு. அது ஆத்மாவுடைய ஆனந்தம் வருது. ஆத்மா எதுவும் பார்த்தாது தீனி கிடைச்சது அப்படியே உட்காந்து அதோட இருப்பே ஆனந்தம் தான். அப்படின்னா அவள ஞானிகளா அப்படி கேட்கக்கூடாது. எப்படின்னா அதெல்லாம் பிரம்மம். உங்களை பொறுத்தவரை அதுதான். அது சாட்சாத் சர்வேஸ்வர ஸ்வரூபம்னு பார்க்கணும். நீலப்ப கங்கோ ஹரிகோரோ ஹிராட்சா சுத்தி சொல்றது எல்லாம் இந்த காக்கை இருக்கு, இந்த கிளி இருக்கு, இந்த மரம் இருக்கு, எல்லாம் சர்வேஸ்வர ஸ்வரூபம் இருக்கு. எல்லாருக்குமே ஞானம் இருக்கு. அதனால ஞானிக்கு அஞ்ஞானிகளே தெரியலங்கிறோம். எல்லாருக்குமே ஞானம் இருக்கு. அப்புறம் அப்புறம் இந்த ரசம் மட்டும் வரவே இருந்தால் போகிவா அந்யா பிராணன கிரியாம் கிரியா அபான கிரியாம் கிரியா. இங்க இந்த ஆனந்தம் கிடைக்கலன்னா யார் வாழறதுக்கு சொல்லுங்க? ஏன் வாழ்றதுக்கு இருக்கிறது ஆனந்தம் இருக்கு. ஜெயில போட்டதுக்கு ஆனந்தம் நிறைய ரிசர்ச்ல பண்ணிருக்காங்க. நமக்கு ஒரு நாள்ல கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷமா இருக்கு, அப்புறம் மூட் ஆஃப் ஆகணும், அப்புறம் ஒரே டென்ஷனா இருக்கு, அப்புறம் ஆனந்தமா இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் பொண்டாட்டியால வந்தது, ஹஸ்பண்டால வந்தது, குழந்தைன்னு சொன்னா கட்டல அதனால எல்லாம் நினைச்சுக்கிறோம். ஜெயில யாரும் இல்லாம கிடந்தவாள் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கோம். ஒரு காரணம் இல்லாம டென்ஷன் ஆகும், ஒரு காரணம் இல்லாம ஆனந்தமா இருக்கும். அங்கேயும் அங்க போட்டாலும் அந்த கஷ்டம் கொஞ்ச நாளைக்குல எனக்கு அவமானம் வந்து சொல்லுவான். அதுக்குள்ளேயும் சத்துவோத்ரேகம் ஆனந்தமா இருக்கு. இந்த ஆனந்தத்தை தடுக்கவே முடியாது. அது செகண்ட் ஹிட்லர் நிறைய பேர் பிடிச்சி ஜெயில போட்டு ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் இன்டர்வியூ பண்ணிங்கிற ஒரு கதை உண்டு. காலையில இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப் ஒண்ணுதான் கொல்லது. அங்க போய் இந்த ஜேர்னலிஸ்ட் பாக்குறாரு, நாளைக்கு வாழையில தூக்கில படுக்கிறான், சீட்டு விளையாடினான். அதுக்குள்ள அப்ப இந்த ஜேர்னலிஸ்ட் கேட்கிற ஷாக் ஆயிட்டு நீங்கதான் நாளைக்கு செத்து சீட்டு விளையாடி
அது ஒருத்தர் திருப்பி வந்து கேட்க நீ நாளை வேலை இருப்பேன்னு நீ சந்தோஷமா இருக்கே இல்லையா? நீ நாளை வேலை இருப்பேன்னு நீ என்ன அவளுக்கப்போ ஆனந்தம்ங்கிறது ஆத்மாவோட ஸ்வரூபம். சில பேருக்கு சாகரத்துல கூட ஆனந்தம் இருக்கு. யுத்தத்துக்கு எல்லாம் போனவங்க அப்படிதான் போயிருக்கா. நிறைய பேருக்கு வேர்ல்டு வார் மகாபாரத யுத்தம் எல்லாம் பார்த்தா துரியோதன மக்கள் இத்தனை பேர் இருக்காங்க. அதுக்கு நிறைய பேர் கூப்பிடாம சண்டை போடுவாங்க. அவனுக்கு இன்வைட்டே பண்ண எதுக்கு போறான்? சாகரத்துல கூட ஆனந்தம். ஆனந்தங்கிறது ஆத்மாவோட ஸ்வரூபம். கல்கண்டத்தை எப்படி கட் பண்ணினாலும் கல்கண்டு தான். அது மாதிரி அது ஆனந்தம் அப்படியே அதோட ஸ்வரூபமா இருக்கு. இதுதான் நிரூபணமே இதுதான். அந்த ஆனந்தம் மட்டும் இல்லைன்னா இங்க யாரு வாழ்வாங்க? கஷ்டப்பட்டு இல்லையா? ஆனந்தம் இருக்கு, இங்க ஆனந்தம் தான் இருக்கு. எதேஷ ஆகாஷ ஆனந்தோ நஸ்யாத். பிரதிதினம் சுஷுப்தியில ஆகாஷ ஆனந்தம். ஆகாஷானந்தம்னா வெளியில இருக்கிற நாமரூபங்கள் ஒன்றும் இல்லாம இருக்கு. परमे व्योम्नि गुहायां निहितः आनन्दः न स्यात् भवेत् को ह्येव लोके अपानचेष्टां कुर्यात् इत्यर्थः. अதான் யார் வாழ்வா இதெல்லாம் பண்ணுவா. कः प्राणयात् प्राणनं वा कुर्यात् तस्मात् अस्ति तद् ब्रह्म. ஆகாஷ ஆனந்தம்ங்கிறது சுஷுப்தியில உதயாகாசம். உதயாகாச ஆனந்தம் ஏன்னா ஒரு விஷயம் இல்லாம ஆனா இது ஜாகிரத்துல வரணுமானா ஆகாசம் போல இருக்கிற ஆனந்தம் வரணுமான ஒரு உபாயம் பகவான் ரமண பகவான் அக்ஷரமாலையில சொல்றார். திரும்பி அகந்தனை தினம் என்ன சூக்ஷ்மமான உன்னோட ஸ்வரூபத்தை அது என்னன்னா விண்ணூறு ஆகாச உருவமா இருக்கு. அதை அடையறதுக்கு எண்ணலை இரும் என்று அருணாச்சலம். எப்ப தாட்ஸ் தாட்ஸ் இருக்கிற வரை லிமிடேஷன் வந்து தாட்ஸ் இருக்கிற வரை லிமிடேஷன் வந்து வெளியில இருக்கிற விஷயங்கள்ல மனசு போட்ட லிமிடேஷன் வந்துருந்தது. தாட்ஸ் வந்துருந்தது. இதெல்லாம் கனெக்டட். நாமரூபங்களை பார்த்தா சித்தவృத்திகள் வந்துருது. சித்தவృத்திகள் வந்துட்டானா லிமிடேஷன் வந்துருது. லிமிடேஷன் வந்துட்டானா ஆகாச தன்மை போயிடுது. ஏகதேசிய சத்தா வந்துடுது. லோக்கலைஸ்ட் என்டிட்டி. இந்த ஃபீலிங் வந்துடுது. நான் இவன் அவன் அது இது இதெல்லாம் நீக்கினா சுஷுப்தியில என்னாச்சு? எல்லாத்தையும் நீக்கிடுது. இது என்ன இருக்கு? ஆனந்தம் மட்டும்தான் இருக்கு. அதே போல தியாகத்திலையும் யோகத்திலையும் மனசு ஹிருதயத்துக்குள்ள போகும்போது ஆனந்தம் தான் இருக்கு. எதேஷ ஆகாஷ ஆனந்தோ ஆனந்தயதி சுகயதி லோகம் தர்மானுரூபம். அதாவது பிரகிருதிக்கு தகுந்தபடி அதாவது ஜீவன் சுகம் அனுபவிக்கிறது. சயேவ ஆத்மானந்த ரூபः அவித்யா பரிச்சின்னः விபாவியதே பிராணிபிஹி இத்யர்த்தः. அப்போ இந்த ஆனந்தம் தான் நம்ம அவித்யினால அதை பரிச்சின்னம் பண்ணிக்கிறோம், லிமிட் பண்ணி. நான் எனக்கு ஒரு பதார்த்தத்தால் ஆனந்தம் கிடைக்கிறது, அதை நான் அனுபவிக்கிறேன். இதுதானே சொல்லி பரிச்சின்னத்தை. அப்படி பரிச்சின்னம் பண்ணிக்கிறோம். भय अभय हेतुत्वाद् विद्वद् अविदुषोरस्ति तद् ब्रह्म. भय हेतुत्वाद् अविदुषः ब्रह्म अस्ति, अभय हेतुत्वाद् विदुषः ब्रह्म अस्ति. अभय अविद्यையினால பயத்துக்கு, ஞானத்தால அபயத்தை அப்படி எடுத்துக்கணும். ஈஷோதேதி சூர்யா ஈஷாஸ்மாத் நிஷ்சின்
அது சொல்ற சுவாமி. கதம் அபயஹேதுத்வம் இது உச்யते. यदा हि एव यस्मादेष साधकः एतस्मिन् ब्रह्मणि किं विशिष्टे अदृश्ये. दृश्यं नाम द्रष्टव्यं विकारः दर्शनार्थत्वाद् विकारस्य. न दृश्यम् अदृश्यम् अविकार इत्यर्थः. न दृश्यम् अदृश्यम् अविकारः इत्यर्थः. एतस्मिन् अदृश्ये अविकारे अविषयभूते अनात्म्ये. இப்போ பயம் ஞானத்தோட லட்சணமே அபயம். சம்சாரம் அப்படின்னாலே பயம் தான். வேரியஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபியர்ஸ். அது நம்ம சொல்லாமே என்ன தெரியற காரியம் தான். லைஃபே அந்த பயத்துலதான் ஓடும். விஸ்வதோ பயா. யூனிவர்சலா இருக்கு பயம். உலகத்துல எங்க போனாலும் பயம் இருக்கு. அப்போ இந்த பயம் எப்படி இல்லாம ஆகும்? ஞானத்தோட லட்சணமே பயம் இல்லாம fearlessness, absolute fearlessness. விவேகானந்தோட உபனிஷத்தோட பேஜில இருந்து எனக்கு அதுதான் தெரியுது. அபி fearlessness. அவரோட லைஃப் டைம் மெசேஜ் அதுதான் fearlessness. அவரை இதற்கு ரவி பூங்காரனா அப்படின்னு பயம் இல்லை, fearlessness. எதையுமே பயப்படாது. பயத்துக்கு காரணம் அறியாமை. அது என்னதுன்னு தெரியல. பாம்பு நினைச்சு அது பாம்பு இல்ல தெரிஞ்சுனா போறாது. எடுத்து கழுத்துல போட்டுக்கோங்க சுரேஸ்வரன் கேட்காரு. அது பாம்பு இல்லைன்னு சொன்னா போறாது. அப்படின்னா do your prarabdha karma with full dynamism, fearlessly. Fear ஒரு இடமே இல்லை, ஒரு கேதுவே இல்லை, காரணமே இல்லை. ஐயோ நான் பயந்துட்டேன், எல்லாம் போய் சந்தத்துல மாட்டின்னு சம்சாரத்துல மாட்டின்னு பயப்படாதேங்கிறாங்க. மாட்டிக்க மாட்டேங்க, ஏதாவது இருந்தாலே மாட்டிக்க. ஜடல் கயறால எப்படி கட்ட முடியும்? அது வாஸ்தவமா உண்மை இல்லைங்க. சாகரம் நினைச்சா கூட சாக முடியாது. அமிர்தத்துவங்கிறது ஒரு ஸ்வரூபம், அதனால பயப்படாது. அப்போ இங்கே எதா ஆனா அதுக்கு என்ன லட்சணம்னா ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கு நிஷ்டா வருது. அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை இங்க சொல்ற ஏதஸ்மின் அதிருஷ்யே, திருஷ்யத்துல மனசு மாட்டி இருக்கிறதுக்கு பயம். அதிருஷ்யே திருஷ்யம் அல்லாதது, காணப்படுறது அல்ல. இது பிரபஞ்சம் காண்றது, சரீரம் காண்றது, கண்ண முடிந்த தாட்ஸ் எல்லாம் தெரியுது, அது விவேச்சனம் பண்றது, புத்தியும் காண்றது, இதெல்லாம் முடிஞ்சது இருட்டு காண்றது. அப்புறம் இந்த திருஸ்வரூபத்தாக அந்த ஆத்மா இருக்கு, அது காண வஸ்து. அதிர்ஷ்யே அநாத்மியே அசரீரே. உபனிஷத்தை அனாத்மம் சொல்றது. அனாத்மத்துக்கு பாஷ்யக்கார அசரீரம்னா ஈகோலெஸ் சொல்லலாம். The state where the ego is not, I thought is not. அனாத்மியே தஸ்மாத் அநாத்மியம் யஸ்மாத் அநாத்மியம் தஸ்மாத் அனிருக்தம். அதிர்ஷ்யம் அனாத்மியமானதுனால இங்கேயும் சொல்ல முடியாது, இருட்டி இல்லை. अविकारञ्च ब्रह्म सर्वविकार हेतुत्वात् तस्मात् अनिरुक्तम्. यत एवं तस्मात् अनिलयनम्. निलयनं नीडः आश्रयः. அதுக்கு இங்க ஒன்றும் நிலையம் வெளியில ஒன்றும் அதுக்கு ஆசிரியம் இல்லை. ஒரு பிடி ஹோம் இஸ் ஆத்மாதான் ஹோம், ஆத்மாதான் ஆசிரமம், ஆத்மாவேதான் ஆசிரமம், ஆத்மாவேதான் வீடு. சாதாரணமா இந்த அனிகேதாசிரமம் பேரு, சன்னியாசாசிரமம்.
நனிகேத். அனிகேதாசிரமம் புத்திசத்துல கூட அது அனிகேத சொல்லுவாங்க. அனிகேத ஹோம்லெஸ் ஸ்டேட். Homeless. Because you have found the true home. ஒன்றுக்கும் நம்மளை கட்டி போட முடியாது. நம்ம ஹோம் வந்து ஹோம் தான். சிவயானந்தர் சொன்னார், ஹரி ஓம் ஹரி ஹரி ஓம் ஹரி ஓம் ஹரி ஓம் ஹரி ஓம். ஹோம் எங்க இருக்கு? ஆத்மா தான் ஹோம். ஆத்மா அது தமிழத்துக்கு வீடுன்னு பேரு. Freedom. வீடு இருந்தாக்கா freedom. வீடு freedom தான். நம்ம வீடு freedom கொடுத்துருக்கு. அது ஒன்று வந்தா எல்லா freedom போகும். வீடுன்னு சொன்னால ஆழ்வாரோட சின்ன பாசம் வீடுமின் முற்றமும் வீடு செய்து நிறைவேறியதான் விட்டு வீடுமின் முற்றமும் வீடு செய்து முனியர் வீடுடையானிடை வீடு செய்கிறேன். வீடுடையான் பகவான் அவன் இதை மனசுகள் வீடு செய்கிறேன். வீடுமின் முற்றமும் வீடு செய்து வீடுடையான் பகவான் வீடுடையானிடை வீடு செய்கிறேன் அப்படின்னு வீடுடையான் அத மோக்ஷஸ்வரூபம் வீடுன்னா. அதனால பிடி எதுவுமே இல்லை. ஆசிரம சப்தத்துக்கு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம பாஷ்யம். எந்த சிரமமே இல்லையோ அந்த ஆசிரமம். எந்த இடத்துல சிரமமே இல்லையோ அது பேர் தான் ஆசிரமம். இந்த முதல்ல சிரமம் இருக்கோ அது ஆசிரமம் இல்லை. அப்படி சிரமமே இல்லாத ஒரு இடம், சம்சார சிரமத்திலே விசிராந்தி வரக்கூடிய ஆத்மா பேர் தான் ஆசிரமம். அங்க போன ஒரே ஆஹா சிரமம் தான், ஆசிரமம் இல்லை. ஆசிரமம் சிரமமே இல்லாத விஸ்ரமம் இருக்கிறது. அஸ்ரமம் விஸ்ரமோ எத்திர. அதனால அப்படி இருக்கிற விஸ்ராந்தி ஸ்தானத்துக்கு ஆசிரமம். அதனால சன்னியாசாசிரமம், கிரகஸ்தாசிரமம், பிரம்மச்சரியாசிரமம் இல்லையா? சன்னியாசம் சிரமம், கிரகஸ்தனுக்கு சிரமம், பிரம்மச்சாரிக்கு சிரமம், எல்லாருக்கும் சிரமம். அதே ஆசிரமஹா அது சிரமமே இல்லாத ஆத்மாவில எப்போ உட்கார்ந்துக்கிறானோ அவன் தான் ஆசிரமத்தை அடைஞ்சிட்டு அவன் தான் சன்னியாசி. ஆசிரமஹா ஸ்ரவணஹா ஸ்ரவணஹா சன்னியாசிங்க ஆட்சி வேற. ஆசிரம ஸ்ரவண ஸ்ரவண சப்தத்தின் சன்னியாசிங்க இல்லையா? அப்படி எடுத்துங்களா ஆசிரமமும் ஆத்மாதான், ஸ்ரவணமும் ஆத்மாதான். भगवान नित्य सन्यासी आत्मा नित्य सन्यासी. भगवान आत्मा பேர் சன்னியாசி. அதாவது சரீரம் எல்லாம் சன்னியாசி இல்லை. யாரு சன்னியாசி நினைச்சுக்கிறோம் சன்னியாசி இல்லை. சன்னியாசாசிரமே எதுக்குன்னா சன்னியாசி நினைச்சுக்கிறது இல்லை. பாவ சரீரத்துக்கு நினைச்சுக்கலாம். சாதனை பண்றதுக்கு வீதிஷா சன்னியாசி நான் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, பட் ஆனா அல்டிமேட்லி நான் ஆத்மாங்கிற ஞானத்துக்கு தான் அது. மனுஷ்யோ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः न ब्रह्मचारी गृही वनस्थः विशुद्धदाः निलबोधः आत्मान निश्चितदाः श्रमமே இவாதிக்கு உட்கார்ந்து இருக்கிற இடம் தான் ஆசிரமம். அதுதான் அநிலையம். அங்க என்னாச்சு, அந்த மாதிரி ஒரு இடம் கிடைச்சு உட்கார்ந்துட்டாங்கன்னா அபயம் பிரதிஷ்டா. He gets established. He attains absolute fearlessness. அப்பதான் அவனுக்கு பயம் போகும். அபயம் பிரதிஷ்டா प्रतिष्ठा स्थितिम आत्मभाव ऋषभाय
निजलाभ निवृत्त तृष्ण श्रेयस अतद्रजनया चिरसुप्तबुद्धेः लोकस्य अभयम् आत्मलोकम् आख्यान्नमो भगवते ऋषभाय நித்யானுலாப நித்தியம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நிஜ லாபம், அதுல எல்லா ஆசைகளையும் இழந்தவனாய் நிவೃತ್ತ திருஷ்ணா ஸ்ரேயசி அதத்ரச்சனையா சிரசுப்த புத்தே, வெளியில இருக்கிற திருஷ்யத்துல சுப்த புத்தின்னு ஆத்மா சம்சாரி சரீரத்தையும் பிரபஞ்சத்தையும் ரசிச்சு சுத்த புத்தி ஸ்ரேயசி சுத்த புத்தி. அப்படி தூங்கிட்டு இருக்கிற சிரசுத்த புத்தே ஸ்ரேயோ மார்க்கே அத்ரச்சனையா சுத்தி புத்தே அபயம் ஆத்மலோகம் யா அபயம் ஆத்மலோகம் ஆக்யாதம். அவளுக்கு ஃபியர்லெஸ்னஸ், பயமில்லாமை, ஆத்மாவாகிற லோகத்தை காட்டி காட்டி கொடுத்துட்டாங்க. மீதி இருக்கிற லோகங்கள்லாம் போயிடும், மீதி இருக்கிற லோகங்கள்லாம் இவனுக்கு விட்டு போயிடும். ஆத்மாவாகிற லோகத்தை தொடர்ந்து காட்டி முடியணும். ஆத்மலோகமாக்கியாது நமஹா பகவதே ரிஷபாய தஸ்மை. அந்த ரிஷபனுக்கு நமஸ்காரம். அப்ப அது நித்யானுபூத விஜலாபம், நித்தியமும் அனுபவிச்சிருக்கிற எல்லாரும் ஆத்மாவை அனுபவிக்கிறதுல ஆளுமே இல்லை. வச்சிருக்கோம் ஆத்மாவோட அனுபவம் புதுசா வரணும். பிரபஞ்ச அனுபவம் முடியாது, பிரபஞ்சம் யாருக்கும் அனுபவிக்க முடியாது. அனுபவம்ங்கிறதே ஆத்மாவோட ஸ்வரூபம் தான். அனுபவம்ங்கிறதே போதஸ்வரூபம் தான். அனுபவம்ங்கிறது சைதன்யத்துக்கு மட்டும்தான் உண்டு. அந்த அனுபவத்தை பிரபஞ்சமாகவும் சரீரமாகவும் ஆணாகவும் பொண்ணாகவும் ஜீவிதமாகவும் சுகமாகவும் துக்கமாகவும் கரப்ட் பண்ணி அனுபவிச்சுருக்கும். அதான் அபதரச்சனான்னு பேரு. ஸ்ரேயஸ் என்னது இதெல்லாம் அழிச்சு ஏகமா பார்க்கறது ஸ்ரேயஸ். அந்த வேஷத்தை எல்லாம் அவருக்கு சுத்த பிரகாசமா பார்க்கறது தேஜஸ் ஸ்ரேயஸ். அது இல்லாம அது தூங்கிட்டு அநேக சொப்பனம் பார்த்துருக்கு. அவனுக்கு அபயம் ஆத்மலோகமாக்கியா அந்த பியர்லெஸ்னஸ் காட்டுறதுக்கு ஆத்மலோகத்தை அவன் உபதேசம் பண்ணினாரோ. ரிஷபன்னாலே சாதாரண மாடு இருக்கிற காளமாடு மாதிரி இருக்கிறது ரிஷபம். காளமாடு இருக்கிறது அது மாதிரி சாதாரண மனுஷியாளுக்கு நடந்த தனதூக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த பிரபுத்த புருஷனுக்கு ஜீவன் முக்தாக்கு நமஸ்காரம். விஷய ஞானேன பாகி, ஞானத்தால பிரகாசிக்கக்கூடிய அந்த ஜீவன்முக்த புருஷனுக்கு நமஸ்காரம். ஆத்யாம் நமோ பகவதே ரிஷபாய தஸ்மை. அப்படி அந்த அபயம் கதோ பவதி. இரண்டாவது ஒன்று பார்க்காட்டா பயம் இல்லை. துதியாத்ரை பயம் பவதி. யதாக்கியே வைஷ ஏதஸ்மின் உதரம் அந்தரம் குரு ததஸ்ய பயம். சோ இப்போ அந்த தெரிஞ்சின்றவனுக்கு அபயம், அப்படி தெரிஞ்சுக்காதவனுக்கு பயம். அதான் இல்ல சொன்ன பிரதிஷ்டாம் ஸ்திதிம் ஆத்மபாவம் விந்ததே லபதே. என்ன அத ததாச தஸ்மின் நானாத்வஸ்ய பயஹேதோஹ அவித்யாகிருதஸ்ய அதர்ஷனாத் அபயம் கதோ. என்ன அத ததா ச தஸ்மின், அதுல நானாத்வத்தை அவன் பாக்குறதுனால நானாத்வ தர்ஷனாத் அத ததா சஹ தஸ்மின் நானாத்வஸ்ய பயஹேதோஹ அவித்யாகிருதஸ்ய அதர்ஷனாத் அபயம் கதோ பவதி. நானாத்வத்தை விட்டு அவனுக்கு அபயம் கிடைக்கிறது. ஸ்வரூப प्रतिष्ठा हि असौ यदा भवति तदा न अन्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति न अन्यत् विजानाति. स्वरूपத்திலே பிரதிஷ்டான அன்னியமே இல்லை. ஆத்மாவுக்கு வேற ஆத்மாவே அன்னியமா ஒண்ணுமே இல்லை. अन्यस्य हि अन्यतः भयं भवति. अन्यतः अन्यतः भयं.
எனக்கு தன்னையே பயம் கிடையாது. அது சரி. நான் ஆத்மனः ஏவ ஆத்மனः பயம் யுக்தம். யாரோ ஒருத்தர் ஆளே தெரியல பக்கத்துல வந்து நீயா தானாவே ஆச்சுன்னா பயமே இல்லை. ஆத்மாவே ஆத்மாவுக்கு அபயக்காரன், ஆத்மாவே தானே தான் தனக்கு அபயக்காரன். மண்ணிலிருந்து இரண்டாவது ஒரு வஸ்து இருந்தாலே பயம். இந்த சரீரம் ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கு, இதை வச்சு வைக்கிற பயம். இந்த வியாதி இருக்காங்க, வியாதி இருக்காங்க, கஷ்டம் இருக்காங்க, கஷ்டம் இருக்காங்க, எல்லாம் பயம். எல்லாம் அந்த பக்கத்துல இருக்கு, சரீரமே பயம். மனசு பயக்காரன். எல்லா நிறைய பேருக்கு அவாவா மைண்டே அவாவான்னு பயம் தெரியாது. எல்லாம் அனாத்மா தான் பயக்காரன். அந்தரம் குறித்தே அந்த தசை பயம். அதுல கொஞ்சமாவது அந்நிய பார்த்துக்கணும் பயத்துக்கு காரணம். உதரம் அல்பம், அந்தரம் கேப். இது வந்து உத்து அறம் கேப். இப்போ ஆரோக்கிய சீர்திருத்திக்கால வருது உதரம் உதரம் தஸ்ய மிருத்யோஹ விததே பயம் உல்பணம். அதற்கும் மற்றவாளுக்கு நடுவில் உதரம் அவனுக்கு ஒரு உதரம்னா சரீரம். இவன் வந்து அவன் வேற சரீரம், நான் வேற சரீரம். சரீரத்தை வச்சுமே பேதம் வரும். அந்த பேதம் வரது அவனுக்கு பெரிய பயகாரணம். சுவாமி பயம்னா எல்லா ஃபார்ம் ஆஃப் இமோஷன்ஸும் பயந்து ஆசை. necessarily fear. It means desire, it means jealousy, it means hatred, it means aversion, it means everything. These are all fear. Various forms of fear. Disturbance, viksheva hetu. எல்லாம் பயம் தான். சுஸ்தமா இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்படியே கம்ஃபர்டபுளா இல்லை, ஒரு கம்ஃபர்ட் போயிட்டு விகல்பம் வந்து எல்லாமே பேர்தான். வேதம் ஆசோகம் தேவஸ்ய மகாராஜ்யா பரமேஸ்வரः அது வேதம் வித்வானே கிமப்தியா. அது இப்ப இங்கே வரும், பாஷ்யத்திலே வருது ஒரு இடத்துல. ஆசோகம் தேவஸ்ய மகாராஜ்யா பரமேஸ்வரः இது வேதம் வித்வானே கதம் அஜ்ஞா உச்சதே என்று சொல்றாரு. தத்தாக அசு அயம் இதி யதா சர்வபேதம் பஷ்யன்யபி அவித்வான் உச்சதே அதத்வதர்சித்வாத் ததா. அது வரும், இங்கே வரும், அது எல்லாம் பாஷ்யத்திலே இருக்கு. அந்த அந்த வேதமே அவனுக்கு பயத்துக்கு காரணமாகும். அதை தெரிஞ்சுட்டானா பயம் இல்லை. சுவாமி இங்க பாருங்க, சர்வதோஹி நிர்பயாः பிராமணாः திருஷ்யந்தே சத்சு பயஹேதுஷு தச்ச அயுக்தம் அசதி பயத்ராணி பிரம்மணி. அதனால அர்த்தம் தெரிஞ்சிருந்தவா வந்து எங்கேயுமே அபயம் பயம் இல்லாதவாளாவே இருக்கிறது காணணும். ஃபியர்லெஸ்ஸா இருக்கிறது ஒரு பக்கம் முடியாது. ஈஷாதபேதஸ்ய ஆமா அஸ்ய அச்சுதாத் தாவத் ஈஸ்வரதோ பயம். எத்தனை நாளைக்கு நானாத்ம தரிசனம் இருக்கும், அந்த நாளைக்கு அஸ்வாதம் ஃப்ரீடம் இல்லை. ஃப்ரீடம் இல்லாத இடத்துல ஈஸ்வரனையே பயம் உண்டு. காட் ஃபியரிங் பயம் இருக்கு. பூஜையெல்லாம் பாருங்க, எல்லாம்
கிருஷ்ணன் குலாவில் எல்லாமோ பயம். மகாபாரத வச்சுதான் பயம். ஈஸ்வரனே பயந்துருக்காங்க. ஒரு தெரிஞ்ச இடத்துல ஏதோ கஷ்டம் வந்தது. கஷ்டம் வந்ததுமே அவன் குருதாரான இந்த சுவாமி விட்டு நீ வேற ஏதோ சாமியை பூஜை பண்ணீங்க, அதனால்தான் சுவாமி தோஷம். தேவதாத்மா 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 கிரக கர்ம காலா. சாமி தோஷம் இதெல்லாம் பயம். அஜ்ஞானத்தினால மனுஷன் பயப்படுறதுக்கு நிச்சயம் அடையணும். சிதார்த்தினா சோகத்துக்கு தன்னை விட்டு கொடுத்துதான். நாட் ரெடி டு கம் அவுட். என்ன பண்ண முடியும்? பயம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக எல்லாம் பண்றோம். ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் இது பயம் இல்லாம, அதனாலேயே பயம். ஹாஸ்பிட்டல் வாசல் எழுதிப்பட்டிருக்காங்க கேரளால இருந்து வாசல். You are feeling healthy, don't think that you are healthy. ஐயோ, நீ ஆரோக்கியமா இருக்கேன்னா செக் பண்ணிக்கோங்க. போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. நீ ஆரோக்கியமா இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன்னா அப்படி நினைக்காது. வாட்ஸ் எனக்கு எப்படி இருக்கு? நம்மளே ஏதோ நிம்மதியா இருக்கும். செக் பண்ணிட்டு அவரெல்லாம் நமக்கு ஹெல்த்தியா ஆக்கிறதுக்கு அவன் பயம் கொடுத்து ஒழுங்காக இருக்கும். அதே மாதிரி பக்தி ஈஸ்வரன் எல்லாமே அபயம் கொடுத்தாங்க. இந்த சாமி தோற்றுங்க, இந்த சாமி தோற்றுங்க. எல்லா சுவாமிக்கும் பயம். அதனால அபயம் அபயம்ங்கிறது இந்த ஆத்ம வித்தியம், இந்த அபயம் இந்த அபயம். இந்த ஞானத்துல வந்து யாரையும் பயப்படணும். அஞ்சுவது யாதோவும் இல்லை, அஞ்ச வருவது இல்லை, யாரையும் அஞ்சுவோம். யாரையும் பயப்படுறது இல்லை. யமனே நாம் ஒன்றும் பயப்படுவது. அது யமனே வந்தாலும் சரி ஒன்றும் பயம் கிடையாது. அபயம் பிரதிஷ்டா ஜனகர் சொன்னார். ஜனகர் அடைஞ்சப்ப அபயம் வை ஜனக பிராப்தி. ஆளுநத்திலையும் பரீட்சத்துக்கு லாஸ்ட் தானே பயமில்லாத நிலையை காட்டுவது. ஞானத்தோட ஒரு முக்கியமான லட்சணமே ஃபியர்லெஸ். பயம்ங்கிற தேசம் கூட சாமியாட்டும் பூதமாட்டும் பயன்படுது. அது லௌகீக விஷயங்களாட்டும் இதாகட்டும் உண்மையுமே பயப்படாம. ஏன்னா அறிவு இருக்கிறவங்க பயப்படும். அதே விஷயங்கள் அப்படிதான். இப்போ மிருகங்கள் எல்லாம் கூட பயப்படுறதுக்காக அறிவில்லாத பாம்புகளுக்கு தெரிய வரல, அதெல்லாம் கடிக்கவே கடிக்காது. பள்ளி பள்ளி விழுந்து அங்கத்துல விழுந்து சின்னதுல எல்லாம் நிறைய கேட்டிருக்கேன். பள்ளி விழுந்து விட்டாங்கன்னா அந்த விஷத்துல எத்தனையோ பேர் செத்து போயிட்டாங்க. இப்ப நான் அதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கேன். இந்த பள்ளிக்கு பாவம் விஷமே கிடையாது. இந்த பள்ளி விழுந்ததுனால அந்த விஷமும் ஆகாதான்னு செத்து போக மாட்டாங்க. இத்தனை நாளைக்கு நம்மள அறியாமையினாலும் நம்ம என்ன வச்சிருந்தோம், அவனுக்கு அரணை கடிச்சா அப்பவே செத்து போயிடுவாங்க. அரணைக்கு பாவம் கடிச்சு அது கடிக்கவும் கடிக்காது, அது கடிக்காது, ஒன்றும் தெரியாது, ஒன்றும் கடிக்க முடியாது. அது பாய்சன் கிடையாது. நிறைய 90% பாம்புக்கும் பாய்சன் கிடையாது. பாம்பு நம்ம போய் கடிச்சாதான் அதுக்கு என்ன ஆகுன்னு. அது ஒன்றும் அதுக்கு நம்மள கடிக்கிறது பெரிய ரிஸ்க் ஆகும். நம்ம மேல இருக்கிற அது ரொம்ப கஷ்டம். அது அது ஒரு விஷம் லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அது ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடும், முடியாம ஆயிடும். அப்ப அதை நினைச்சு பயப்படணும். எல்லாமே பார்த்தோம்னா அது சரியான அறிவு வந்தா பயப்படுறதுக்குள்ள காரணமே இல்லை. 99%
அது பயப்படுறதுன்னா அதை போய் தேடி பார்க்கணும். பரம் துஷ்மான் இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம், ஒரு விஷயம் என்னன்னா அதை போய் நல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்க. அதை போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தோம்னா பயத்துக்கு காரணமே இருக்காது. அதுல ஒண்ணும் இல்லை, அதுல ஏதாவது இருக்காம ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்க. என்ன வாஸ்தவம், எதுக்கு சும்மா பயப்படுறேன்? சிவன் கோவிலோட நடுவுல சந்து, அந்த சந்துக்குள்ள யாருமே போக மாட்டான். அது கூட ஒரே சிலந்தி வலையா இருக்கும். குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பூத கிடந்து. அதாவது சின்ன பிள்ளையே அந்த ரொம்ப குழந்தையே காணும். இவங்க ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு சைக்கிள் எடுத்துட்டு போய் சைக்கிள் விழுந்து உடஞ்சு சைக்கிள் காலம் கொண்டுவாங்க காலையில் இருக்கிற கழுத்துல. அப்புறம் வீட்டுல போய் எப்படி போய் ரிப்போர்ட் பண்றது தெரியல. சூசைட் டெண்டன்சி ஒரு பாட்டு பண்ணவே குடிச்சு போய் அப்புறம் பூதகணத்துக்கு ஆகாரமா போனதுன்னு அதுதான் நடந்துட்டாங்க. அது சொல்றா இந்த பூதகணங்கள் இருக்கும், அதை எடுத்து நினைச்சிட்டு போய் அது சொல்ற பார்த்தேன் பூதகணமும் காணும் அப்படிங்காம 8 காலை குச்சி 8 காலை குச்சிக்காக உட்காரப்படாத இல்லை சொல்லி வெளியே வந்துட்டேன். அப்போ அங்க போய் பார்க்கறது என்ன, பூதகணமே ஒண்ணும் இல்லை. அப்ப அவர் சொல்ற பயந்ததெல்லாம் வேஸ்டா போயிடுச்சு. வருஷமா பயந்துட்டே இருந்தோம். இப்ப போய் பார்த்தா பூதகணத்துல போயிட்டாங்க, ஒரு பாம்பு பள்ளி கூட காணுவாங்க. அப்போ இது மாதிரி லைஃப்ல பல பயம், பல விஷயங்கள் பக்திங்கிற பேர்லயே பயம் பயந்து பயத்தை நிவர்த்தி பண்றதுதான் ஞானம். பூர்ணமான பயம் இருக்கு, எல்லாமும் ஆத்மாதான், எல்லாம் நம்ம தான். அங்கே இரண்டாவது ஒரு வஸ்துவே இல்லைன்னா பயம் போறதுனாக்க அவேர்னஸ் இல்லை, சாந்தி. இதுதான் சாட்சாத்கார தலங்கள். இதுதான் பகவத்பாதாவோட உபதேசம். நமக்கு ஈஸ்வரனுக்கு ஞானத்துல சத்சங்கத்துக்கு பகவத்பக்தியெல்லாம் வந்து பகவத்பாதாவோட அனுகிரகம் எல்லாருக்கும் இருக்கு. இப்போ சன்னிதியில போய் ஸ்தோத்திரபாராயணம் ஆரத்தி பண்ணி सर्वत्रकरणोपसंवरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजा तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरम्भांस्य नलो निलोम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशता यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं सुधा सिद्धेत् तत्पुनरष्टधा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम्। प्रपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमहरात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। संवटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवस्तु मौनव्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः
किम् तशंवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमवीत् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भवतु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। छन्दोभ्योऽध्यमिता सम्बभूव सुनेन्द्रो वैद्यनाथो अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जित्वा मे मधुमत्तमा करुणाभ्यां भूरि विश्वं ब्रह्माशोषोऽस्मे दयाभीता श्रुतं मे गोपाया शान्ति शान्ति कीर्ति कृष्णं गिरेण ऊर्ध्वमित्रो वाजिनीवस्वन्तमस्मि प्रविणं स्नेहालोक्षणा दीप्तशर्वो वेदावचनं शान्ति 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 पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं महान् ब्रह्मनिराकुर्या आवां ब्रह्मनिराकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणं मेस्तु तदात्मनिश्चयोपनिषत्सु देवी सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रतिष्ठितम् आविरावीं वेदस्यमानीसा शुद्धमेव प्रकाशी देवादीदेवानि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्वक्तारमवतु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। विश्वदेवाः सत्यं पश्येमाक्षिभिर्यज्ञाः स्थिरं दैवे पुष्पवान् संस्तुभिः यशेम देवैर्यज्ञायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मदेवात्मबुद्धिप्रकाशं पुरुषमे शरणं भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यको वन्दे भगवन्तो श्री शंकराचार्य
ஓம்